So good morning. Welcome back to the 50th day of how to crack GATE math examination. Today we continue the problem solving. Today we solve the 86th problem. Okay. Okay. So I think 86 also we already studied this type of problems in probability, right? Therefore, take this exercise to find the value of this. Okay. Answer is already given here. Okay. Just this is cumulative distribution function. And then find the probability of this one. So we already solved this type of problems. Okay. So take this an exercise. This also we already studied this type of problems, right? X into dou square e by dou x square plus x minus u dou square e by dou x into dou a and so on. So simple solve பண்றது எல்லாம் சேம் தான் ரிப்பீட்டட் ப்ராப்ளம். இங்க r வந்து என்னன்னா x, s வந்து என்னன்னாக்கா x minus y and then t வந்து யாருனாக்கா minus y. ஓகே. ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா t வந்து minus y, s வந்து x minus y, r வந்து x. therefore s square minus 4rt is nothing but x minus y whole square minus 4 times r வந்து x, t வந்து minus y, therefore minus minus plus 4x minus y whole square plus 4xy. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது மைனஸ் 2xன்னு வருங்க. ஸோ அங்கே ப்ளஸ் 4x, therefore x plus y whole square ஒன்று. இங்கே ப்ளஸ் 2xன்னு வரும். ஆக்சுவலாக இது இன்னும் நீங்கள் டீச்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2xy ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4xy. ஸோ இதை எடுத்து நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணீங்க ப்ளஸ் 2xy வரும். தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ இது எப்போ பரபோலிக்கா இருக்குன்னா இது ஈக்குவல் டு 0 வந்தால். therefore this PD is parabolic if x plus y equal to 0. ஓகே. ஸோ அதான் இப்போ ஆன்சர். லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பரபோலிக் இருக்கும் எப்போனாக்கா x plus y equal to 0. ஸோ எல்லா ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x plus y and x minus y தான். ஸோ நமக்கு x plus y தான் வருது. ஸோ அப்போ x plus y 0 வந்தால் பரபோலிக் தான் வரும். ஓகே. மற்ற எதுவுமே வராது. ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன்சர். ஓகே. இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் E வந்து 0.4, தென் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் F வந்து 0.3 and probability of the conditional probability F given E equal to 3 times probability of F given E complement. Then what is the probability of E given F? So இது என்னன்னு பார்ப்போம். Okay. So இது என்ன பண்ணணும், நம்ம just probability of E வந்து 0.4. Probability of E வந்து 0.4 and then probability of F வந்து 0.3. they given that probability of F given E equal to 3 times probability of F given E complement. Okay. So question வந்து what is probability of E given F? So இதுதான் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இது சிம்பிள் தான். நம்ம அதுக்கு வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ண போதும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ conditional probability என்னன்னு. Okay. So first இது ரெண்டுத்துக்கும் definition. So what is the conditional probability of this? So since they given the probability of F given E equal to 3 times probability of F given E complement. So this is equal to probability of conditional probability use பண்ணீங்கன்னா E intersection F divided by probability of E. This is equal to 3 times. So இதுக்கு conditional probability is probability of F given F intersection E complement divided by P of E complement. Okay. So given event தான் கீழே வரும். இப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னாக்கா probability இது வந்து என்ன டெஃபினிஷன்? probability of E given F னா என்னது? probability of E intersection F, probability of F. ஸோ அப்போ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதை தெரியணும், probability of F தெரியும். ஸோ இது ரெண்டு தெரிஞ்சால் நம்ம இருக்கணும். ஓகே. இப்போ ட்ரா வரையும். ஸோ இயும் எஃப்பும் ஜஸ்ட் வென் டயக்ராம் போகணும். இது எஃப்னு வச்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் இ அண்ட் எஃப். இப்போ இது வந்து இன்டர்செக்ஷன். ஓகே. இது இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப். இப்போ
இந்த F intersection E complement இருக்குங்க. F intersection E complement அது யாருன்னு பார்க்கணும். ஸோ E complementன்றது என்னன்னாக்கா ஜஸ்ட் இந்த போர்ஷன் தான் வந்து E complement இன்டர்செக்ஷன் F. ஏன்னா E complement ஃபுல்லா E தவிர்த்து எல்லாமே வரும். அதுல F இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது ஒன்லி இந்த ரீஜன் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி ஆறானாக்கா இந்த எஃப்ல இருந்து இங்க தனியா வரைஞ்சிருந்தேன். இந்த எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் யாருனாக்கா ஒன்லி இந்த ரீஜன். ஸோ இதான் யாரு எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட், இதான் இந்த ரீஜன். ஸோ இந்த ரீஜன் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னாக்கா இன்னும் இந்த எஃப்ல இருந்து இந்த இன்டர்செக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதான் வந்து இந்த இது. ஸோ therefore இந்த எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எஃப்ல இருந்து அந்த எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டா இதுல இருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா இந்த ரீஜன் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டுமே டிஜாயின் சேர்த்து இந்த இன்டர்செக்ஷனும் இதுவும் டிஜாயின் சேர்க்கும் போது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இது இந்த மேலே இருக்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல போயிட்டு இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் கிவன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் பதிலாக இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணி இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் என்னன்னு. ஓகே, ஸோ therefore இந்த பக்கம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஈக்குவல் டு 3 times ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ காம்ப்ளிமெண்ட் தான் யாரு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ by probability of E complement. So இப்போ probability of E வந்து யாரு 0.4 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ probability of E complement யாருனாக்கா 1 minus probability of E தான் வந்து 1 minus probability of E தான் probability of E complement. So therefore இது வந்து என்ன பண்ணலாம்னா probability of F intersection E by probability of E வந்து 0.4. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த 3ஆல உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்க. ஸோ 3 times ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியும். ஓகே, திஸ் இஸ் 3 times ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இன்டர்செக்ஷன் இ பை 1 மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ காம்ப்ளிமெண்ட் 1 மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ வந்து 0.4, therefore 0.6. ஓகே, ஸோ இது வந்து 0.6. probability of P ஓட வேல்யூ 0.4 தான் கரெக்ட். Now இப்போ probability of F intersection E லாம் ஒரு பங்கு கொண்டு வாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த 0.6 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா 0.6 by 0.4 into probability of F intersection E. அப்புறம் இந்த plus 3 probability of F intersection E அந்த பக்கம் பண்ணுறோம். This is equal to 3 times probability of F. ஓகே, இப்போ இது ரெண்டுத்துல இந்த காமனா வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் காமனா வெளியே எடுத்துட்டா இது வந்து ஆக்சுவலா 6/4 தான் 0.6 by 0.4. 6/3 plus 3 equal to 3 times probability of f. ஸோ இந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு அந்த பக்கம் மீதி எடுத்து அந்த பக்கம் போயிடலாம். ஸோ therefore probability of E intersection F divided by probability of F equal to 3 by இது சிம்பிளை பண்ணோம். ஓகே, 6/4 plus 3 வந்து 4 12 18. ஸோ இது நீங்கள் இன்னும் இதை அடித்தா கூட சிம்பிளாக பண்ண எழுதினா 6/2 வந்து 3/2 plus 3. ஸோ திஸ் 2 6 9/2. ஓகே, ஸோ அப்போ 9/2 இங்கே வரும்போது 2/9 ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது 6/9. ஸோ 6/9 யாரு 2/3. ஸோ இது வந்து டெஃபினிஷன் யாருன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ கிவன் எஃப் டெஃபினிஷன். ஸோ therefore ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ கிவன் எஃப் வந்து யாருனாக்கா 2/3. ஸோ 2/3 வேல்யூ தான் நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் ஆக்ஷனாக எழுதும்போது. ஓகே, 2/3 வந்து 0.20 6 18 மீதி 20. ஸோ அதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். ஸோ 0.6ல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அதான் ஆன்சர். ஓகே, நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்.
Okay, in the complex analysis, the question is suppose f is a function from C to C is an entire function with f of 0 on 0 and f of 1 on 2. So, f is a function from a complex number to complex number analytic with f of 0 on 1 and f of 1 is 2. Okay, and f dash of 0 on 0 and modulus of f double dash of z வந்து less than or equal to some m. So question என்ன, what is the value of f of 2? f of 2 ஓட வேல்யூ என்ன? ஸோ அதான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ என்னது f dash of 0 வந்து 0 and if there is m such that f double dash of m is m less than or equal to m for all z, then what is the value of f of 2? ஸோ இப்போ f வந்து entire function, இப்போ f double dash entire function தான். Okay. So இங்க entire function and bounded இருக்கு. Therefore இந்த f by Liouville's theorem இந்த f double dash வந்து constant இருக்கு. Okay. So since f double dash வந்து entire function and bounded, therefore f double dash of z வந்து constant இருக்கும். அந்த constant வந்து maybe a. So the second derivative வந்து constant னா first derivative என்னவா இருக்குனாக்கா இந்த பக்கம் actually integrate பண்ணினா az plus some b னு. Okay. So இப்போ இந்த b வேல்யூ கண்டுபிடித்தது அந்த டெரிவேட்டிவ்ல 0 z equal to 0 பண்ணிருக்கா 0. ஸோ அப்போ f dash of 0 வந்து யாருனாக்கா b. ஆனால் f dash of 0 யாரு 0. அப்போ b equal to 0 ஆயிடும். அப்போ இந்த f dash of z யாருனாக்கா ஜஸ்ட் az. இப்போ f of z யாருனாக்கா அகைன் ரெண்டு பக்கம் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது az ஸ்கொயர் பை 2 பிளஸ் சம் அதர் கான்ஸ்டன்ட் dன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இன்டெகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம செய்யணும். இப்போ f of 0 equal to 1ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, f of 1 equal to 2 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ f of இந்த ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஏபியை கண்டுபிடிக்கும். இப்போ f of 0 equal to 1 அப்படின்னா f of 0 இசட்டுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஏ டேர்ம் கேன்சல் ஜஸ்ட் டின்னு கிடைக்கும். பட் இதுதான் யாரு 1. அப்போ டியோட வேல்யூ யாரு 1. இப்போ f of 1 equal to 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும். ஸோ therefore இப்போ நம்மளுக்கு m ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. f of z equal to a z ஸ்கொயர் பை 2 பிளஸ் டியோட வேல்யூ வந்து 1. இப்போ f of 1 equal to 2ன்னு இருக்கும். ஓகே, இதுல இருந்து f of 1 equal to z பதிலா 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கா a by 2 plus 1ன்னு வரும். பட் இந்த f of 2 ஓட வேல்யூ வந்து 2. இப்போ இந்த 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 equal to a by 2, therefore a equal to 2. ஸோ a equal to 2 நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இந்த 2 இந்த 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் z ஸ்கொயர். therefore இந்த f of z யாருனாக்கா z ஸ்கொயர் பிளஸ் 1. இதான் வந்து f of z. இப்போ f of 2 யாருனாக்கா 2 ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 5. ஸோ இதான் வந்து f of 2 ஓட வேல்யூ. f of 2 ஓட வேல்யூ என்னக்கா 5. ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் லியோவ்லிஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம். அந்த லியோவ்லிஸ் வந்து f டபுள் டேஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி நம்ம f கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் z equal to 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணா கேன்சல் பண்ணுவோம். ஓகே, next question. Okay, in the Lorentz series expansion of f of z equal to 1 by z into z minus 1, value for mod z minus 1 greater than 1. Mod z greater than 1 1 by cross multiply பண்ணீங்கன்னா 1 by mod z minus 1 வந்து less than 1. Okay, anyway, what is the coefficient of the 1 by z minus 1? Okay, so 90th problem. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா f of z வந்து வச்சுக்கோமே 1 by z into z minus 1. ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த இது சிம்பிளி பண்ணணும். ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னாக்கா 1 by z minus 1 whole square divided by 1 plus 1 by z minus 1. ஏன் இது கரெக்டுனா இப்போ மேலே அப்படி வச்சுக்கோங்க z minus 1 whole square. இதை சிம்பிளை பண்ணினாக்கா z minus 1 plus 1 divided by z minus 1. This is equal to 1 by z minus 1 whole square by இது 1 கேன்சல் ஆச்சுன்னா z by z minus 1. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த z minus ஒரு z minus 1 இந்த z minus 1 கேன்சல் ஆச்சுன்னா 1 by z into z minus 1. ஸோ அப்போ இந்த 1 by z into z minus 1 நம்ம இப்படி எழுதலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இந்த மேலே இருக்க நியூமரேட்டர் வந்து அப்படியே வச்சுக்கோமே 1 by z minus 1 whole square அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஸோ மீதி என்ன இருக்கு 1 by 1 plus maybe we call some x. Okay, the x யாருனாக்கா 1 by 1 minus or z minus 1.
ஓகே, இதான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக் சீரிஸினுடைய லிமிட்டு. அது யாருனாக்கா இன்னும் இதை நம்ம எழுதணும்னாக்கா 1/z-1 ஹோல் ஸ்கொயர் தனியாக வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து 1/1 - x ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம். அந்த எக்ஸ் இந்த பிளஸ் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ். ஸோ நமக்கு தெரியும் 1/1 - x வந்து எதோட இதுனா x பவர் n, வேற n = 0 to infinity. இந்த ஜாமெட்ரிக் சீரிஸ் லிமிட் தான் 1/1 - x. அப்போ எக்ஸுக்கு வேறு இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/z-1 ப்ரொவைடட் இந்த மாட் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் 1 இருந்தால் தான் இந்த ஜாமெட்ரிக் சீரிஸ் கன்வர்ஜஸ். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், 1/z-1 எடுத்துருக்கோம். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் இது வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் திஸ், இது கிளியர்லி லெஸ் தென் 1. ஏன்னா அங்கே கொடுத்துரு வந்து மாட் இசட் வந்து கிரேட்டர் தென் மாட் z-1 வந்து கிரேட்டர் வந்து இதை டிவைட் பண்ணினாக்கா 1/mod z-1 வந்து லெஸ் தென் 1. அதனால தான் நம்ம இப்படி எடுத்துருக்கோம். அதனால தான் ஜாமெட்ரிக் சீரிஸ் கன்வர்ஜஸ் டு 1/1 + x அந்த x ஈக்குவல் டு 1/z-1. ஸோ ஓகே, இது ஹோல் ஸ்கொயர். இது எதோட ஜாமெட்ரிக் சீரிஸினுடைய லிமிட்னாக்கா மைனஸ் எக்ஸ் பவர் கே வச்சுக்கோம். கே ஈக்குவல் டு 0 to infinity. கரெக்ட். ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் கே எக்ஸை வந்து எப்படி ஆகும், இந்த மைனஸ் தனியாக தேர்ஃபோர் 1/z-1 ஹோல் ஸ்கொயர் சம்மேஷன் கே ஈக்குவல் டு 0 to infinity minus 1 power k into x power k, but actually x is nothing but 1/z-1 power k. Okay, so இதான் வந்து f of z உடைய லாரன்ஸ் சீரிஸ். ஆக்சுவலா லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் என்னன்னா இது இந்த மாதிரி ஃபார்முலா. ஸோ லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து f of z equal to some an by summation n equal to 0 அதாவது நெகட்டிவ் மைனஸ், அதாவது இன்னும் சிம்பிளா இருந்தாக்கா summation n equal to -infinity to +infinity an some z minus z naught power n. அதாவது பாசிட்டிவ் டேர்ம் வரும், நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வரும். அதாவது ஃபிராக்ஷன் 1/z வரும், 1/z - z வரும் மேலேயும். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கா போத் பாசிட்டிவ் சீரிஸ் நெகட்டிவ் ரெண்டு பக்கம் வரது தான் வந்து லாரன்ஸ் சீரிஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பவர்ல எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே வந்து இது ஆக்சுவலாக நம்ம கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வருதுனாக்கா ஜஸ்ட் -infinity to 0 தான் இருக்கு. ஏன்னா பாசிட்டிவ் மேலே எதுவுமே வரல, மேலே எதுவுமே z-1 வரும். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னாக்கா 1/z-1 கோஎஃபிஷியன்ட், 1/z-1 கோஎஃபிஷியன்ட். அப்போ இங்கே ஆல்ரெடி வெளியே வந்து z-1 ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு. இதை நீங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குனாக்கா f of z வந்து ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த டேர்மே வராது. அந்த இப்போ f of z equal to இந்த z-1 ஹோல் ஸ்கொயர் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈச் டேர்முக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அதனால k equal to 0 to infinity அது ஒன்றும் வராது. -1 power k 1/z-1 ஹோல் பவர் k + 2. இப்போ நீங்க கேக்கு 0 போட்டாலே 2க்கு தான் போகும். அப்போ அந்த 1/z-1 டேர்மே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மே என்ன வருதுனாக்கா ஹோல் ஸ்கொயர் வரும். ஏன்னா k equal to 0 போட்டா, அப்புறம் k equal to 1 போட்டா இந்த -1/z-1 ஹோல் கியூப் இப்படிதான் போகும். ஸோ அப்போ அந்த 1/z-1 டேர்ம் கிடையாது. அப்போ அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் யாருனாக்கா 0. Therefore, the coefficient of 1/z-1 in the Lorentz series expansion of 1/z-1 is 0. அவ்வளோ இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த மாதிரி ரீரைட் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா ஓகே. ஸோ அதை பார்த்துக்கங்க. Okay, next question. Let x and y be a two metric spaces and f is a function from x to y be a continuous map. Then for any subset s of x, which of the following statement is true? Okay. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா clearly the second வந்து continuous image of connected set வந்து connected, continuous image of compact set compact. ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனால் continuous image of open set வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. அது எப்போனாக்கா ஓப்பன் மேப்பாக இருந்தால் தான் இமேஜ் ஆஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் செட் வந்து ஓப்பனாக இருக்காது. அது எப்போனாக்கா எஃப் வந்து ஓப்பன் மேப்பாக இருந்தால் தான். ஸோ ஜென்ரலாக இது எனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓப்பன் மேப்பில் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அதேமாதிரி வந்து க்ளோஸ்டு மேப்பாகவும் இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அது எப்போ இருக்கணுன்றது ஒரு தியரமே இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணால் அந்த க்ளோஸ்டு கிராஃப் தியரம் ஓப்பன் மேப்பிங் தியரம் அந்த மாதிரி தியரம் அங்கே எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஓகே.
ஸோ அதனால இது நடக்காது. அதே மாதிரி எஸ் பவுண்டட்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பவுண்டடா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, பேசாம நீங்க வந்து ஆர் டு ஆர் எடுத்துங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டு ஆர். ஓகே, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துன்னா இது வந்து அன்பவுண்டடா வர மாதிரி, இல்லைன்னா ஓப்பன் 0,1 ஆர்ல 1/x டிஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ எஃப் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் 0,1 டு ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/x. ஸோ இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான். ஆனால் இது பவுண்டட். எது ஓப்பன் 0,1 வந்து பவுண்டட். ஆனால் எஃப் ஆஃப் 0,1 வந்து அன்பவுண்டட். ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/n எடுத்துனாக்கா உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் 1/n வேல்யூ யாருனாக்கா n இஸ் அன்பவுண்டட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது அன்பவுண்டடாக இருக்கணும் அவசியம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் எதுவுமே ட்ரூ இல்லை. அப்போ ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் கண்டினியூஸ் இமேஜ் ஆஃப் connected set வந்து connected, similarly continuous image of compact set compact image for any metric space. Therefore second is acceptance. Okay. Next, if let j equal to I equal to close to 2 open 3 and j be the set of all rational numbers in the interval 4,6, k வந்து Cantor set. Okay, அப்புறம் l என்றதுன்னா 7 plus x where x varies from the Cantor set. இப்போ 3 செட் இருக்கு i j k. ஸோ முதல்ல i என்றது யாருனாக்கா, ஸோ எந்த ப்ராப்ளம் 92ல i என்றது என்னன்னாக்கா க்ளோஸ் டு 2 ஓப்பன் 3 இன்டர்வல். j என்றது யாருனாக்கா செட் ஆஃப் ரேஷனல் நம்பர்ஸ், செட் ஆஃப் ஆல் rational numbers in 4,6 அந்த இன்டர்வல்ல இருக்க ரேஷனல் நம்பர். ஓகே, ரேஷனல் நம்பர்ஸ் இன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் 4,6. ஸோ அது இன்னும் சொல்ல போனால் இது ஆக்சுவலாக எனக்கா க்ளோஸ் இன்டர்வல் 4,6 இன்டர்செக்ஷன் q, அதாவது வந்து j. ஸோ கேன்றது யாருனாக்கா கேண்டார் செட். இப்போ எல்ன்றது யாருனாக்கா 7 plus x. So actually set of all 7 plus x such that x belongs to the Cantor set. So இதான் வந்து L. இப்போ கொஸ்டின் என்னக்கா இந்த I யூனியன் J யூனியன் L இந்த செட்டோட லெபெக் மெஷர் என்ன? ஓகே, ஸோ அதான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த 3 செட்டுமே வந்து டிஜைன் செட்ஸ். ஸோ முதல்ல கிராஃப் வரைஞ்சி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து 1 2 3 4 இங்கே 6ன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ 5 நடுவில். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐன்றது இந்த இன்டர்வல். ஓகே, ஆக்சுவலா கேண்டா செட் வந்து க்ளோஸ் டு 0,1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தான் கேண்டா செட் கொண்டு வராங்க. ஸோ அதனால இங்கதான் வந்து கே இருக்கும். ஆனா அது கூட ஒவ்வொரு டேர்ம் கூட நீங்க 7 ஆட் பண்றீங்க, அதான் எல். அப்போ எல்ன்றது என்னன்னாக்கா இந்த 7 இங்க 7 இருக்குன்னா அது 7க்கு மேல இந்த 7,8 அந்த இன்டர்வலுக்கு போய் தான் விடும். ஓகேங்களா, ஏன்னா கேண்டா செட் வந்து சப்செட் ஆஃப் 0,1. ஓகே சார், இங்க இருக்கு 0,1. இந்த 0,1 7 நீங்க ஆட் பண்ணும்போது 7,8க்கு போகும், அங்கதான் இருக்கு L. ஸோ கே இங்க ஐ இங்க இருக்கு 2,3ல 7,8ல L இருக்கு. இந்த ஜே எங்கன்னு பார்க்க 4,6ல இருக்கிற ரேஷனல் நம்பர்ஸ். அப்ப இந்த 3 செட்டுமே வந்து டிஜைன் செட் தான். ஸோ அப்ப அதுக்கு மெஷர் எடுத்தா என்னன்னாக்கா மெஷர் ஆஃப் டிஜைன் செட்ஸ்க்கு மெஷர் என்ன, சம் ஆஃப் த மெஷர் தான். ஸோ மெஷர் ஆஃப் ஐ பிளஸ் மெஷர் ஆஃப் ஜே பிளஸ் மெஷர் ஆஃப் எல். ஸோ மெஷர் ஆஃப் த இன்டர்வல் யாருனாக்கா லென்த் ஆஃப் த இன்டர்வல் தான் மெஷர். ஸோ அப்போ ஐயோட லென்த் யாருனாக்கா 3 - 2 1 பிளஸ் மெஷர் ஆஃப் ஜே. ஜேன்றது யாருனாக்கா செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஆக்சுவலாக கவுண்டபிள் செட்டோட மெஷர் வந்து ஆல்வேஸ் 0. ஸோ அது வந்து 0 ஆயிடும். பிளஸ் இப்போ மெஷர் ஆஃப் திஸ் எல். ஸோ ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு என்னன்னாக்கா மெஷர் ஆஃப் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் சேம் அஸ் மெஷர் ஆஃப் இ. ஓகேவா, நீங்க எந்த ஒரு டேர்ம் ஆட் பண்ணாலும் அந்த மெஷர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அப்போ இந்த மெஷர் ஆஃப் இந்த ஆக்சுவலாக எல்ன்றது யாருனாக்கா 7 பிளஸ் இந்த கேண்டார் செட். ஓகே, இதான் எல். ஸோ இப்போ அப்போ நீங்க எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் பிரச்சனை, அப்போ கேண்டார் செட்டோட மெஷர் தான். ஸோ கேண்டார் செட்டோட மெஷர் வந்து நம்மளுக்கு 0 தெரியும். எனக்கு கேண்டார் செட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அன்கவுண்டபிள் செட்டு, இட் ஹாஸ் எ மெஷர் 0. கவுண்டபிள் செட்டோட மெஷர்லாம் 0 நமக்கு தெரியும். அன்கவுண்டபிள் செட்டுக்கு மெஷர் 0 வருது. எக்ஸாம்பிள் யாருனாக்கா கேண்டார் செட். Therefore இதோட மெஷர் யாருனாக்கா 1. ஸோ அதான் இதனுடைய லெபெக் மெஷர் தான் கேட்குறாங்க. திஸ் யூனியனோட மெஷர் லெபெக் மெஷர் யாருனாக்கா 1. அந்த 3மே வந்து டிஜைன் செட்டு.
அதனால் மெஷர் வந்து ஏன்னாக்கா ஈச் செட்னுடைய மெஷர் எடுத்து சம் பண்ணணும். ஸோ ஜே வந்து கவுண்டபிள் செட், ஏன்னா செட் ஆஃப் ஆல் ரேஷனல் நம்பர்ஸ். கவுண்டபிள் செட்டோட மெஷர் வந்து ஆல்வேஸ் 0. அதனால இதோட மெஷர் 0. ஃபர்ஸ்ட் ஐன்றது இன்டர்வல் என்ன கூட அதனுடைய லென்த் தான் அதனுடைய மெஷர். அதனால அது 1. எல்ன்றது யாருனாக்கா ஆக்சுவலாக 7 + கேண்டார் செட்டு. அந்த மெஷர் ஆஃப் ஏ + எக்ஸ் சேம் அஸ் மெஷர் ஆஃப் ஏன்னு தெரியும். ஸோ அதனால இது ஆக்சுவலாக எல்லோட மெஷர் யாருனாக்கா மெஷர் ஆஃப் கேண்டார் செட்டு. கேண்டார் செட்டோட மெஷர் வந்து 0. ஸோ அப்போ டோட்டலாக வந்து 1 is the measure for this set, union of these 3 sets. Okay. So for any doubt, no. Okay. Now the problem 93. Suppose u of x y z equal to x square minus 2y plus 4z square. Then the directional derivative of u in the direction 3/5i minus 4/5k at the point 5, 1, 0. So, so u of x, y, z equal to x square minus 2y 4z square plus 4z square. The direction 3/5i minus 4/5k vector. This vector வந்து a vector வெச்சுக்கோங்க. இந்த டைரக்ஷன்ல போகுது. At the point 5, 1, 0ல இதோட டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் என்ன அப்படிங்கறத. So 3/5 4/5. Okay. So யூசுவலா என்ன பண்ணனும்னாக்கா இது வந்து ஃபார்முலா வந்து இந்த இது வந்து a வெக்டர் வந்து சப்போஸ் இன் கேஸ் இப்படி எழுதுமே a1 a2 a3. இது ஐயால இல்லைன்னா என்னன்னா a1i plus a2j plus a3k இப்படி எழுதுவோம். இல்லைன்னா ஆர்டர் எழுதுனா இப்படி எழுதுவோம். ஸோ டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் என்ன பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ux டாட் a1 plus uy டாட் a2 இந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எடுத்து அந்த ஈச் கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ இது வந்து டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ். அடுத்த பாயிண்ட் கேட்கும்போது கடைசியா வந்து இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக 5ம் ஒய்க்கு பதிலாக 1 இசட்டுக்கு பதிலாக 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா இதான் வந்து டைரக்ஷன் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் the function u along the direction this at the point this. Okay, so அப்ப ux யாருனாக்கா x இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2 times x, பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணா 2 times x. இங்க a1 யாருனாக்கா i யோட கோஎஃபிஷியன்ட், இங்க வந்து யாருனாக்கா 3/5. இங்க y பொறுத்து பண்ணும்போது பிளஸ் y பொறுத்து பண்ணா -2 uy. a2 யாருனாக்கா இங்க 0 பிளஸ் uz யாருனாக்கா 8 times z into a3 யாருனாக்கா -4/5. ஓகே, ஸோ இது படுத்துட்டு கடைசியா வந்து அந்த பாயிண்ட் 5, 1, 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ டைரக்டா நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணினாக்கா x = 5 சப்ஸ்டிட் பண்ணினாக்கா இந்த 5 இந்த 5 கேன்சல் ஆச்சுன்னா 6 கிடைக்கும். எனவே இது 0 times 2 therefore 0 ஆட்டோமேட்டிக்கா 0. இப்போ மைனஸ் இப்போ இசட்டுக்கு பதிலா ஓகே 5, 1, 0வா. ஸோ அப்போ அகைன் இங்கே இசட்டுக்கு 0 போட்டோம், அதனால டோட்டலாக 0. therefore only we get 6. So 6 is the directional derivative of the function u in the direction this vector at the point this. So கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எடுத்து ஒவ்வொரு எக்ஸை பொறுத்தும் ஒய்யை பொறுத்து இசட்டை பொறுத்து எடுத்து அதை வந்து டாட் ப்ராடக்ட் வித் திஸ் வெக்டர் எடுத்து கடைசி அந்த பாயிண்ட் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் கிடைச்சிடும். Now in the problem upon Laplace. So இப்போ வந்து L of y of t equal to this. 4 L of y of t equal to 5/2 s minus 1, 5/2 into s minus 1 minus 2/s minus 2 minus 2/s minus 2 plus 1/2 times s minus 3. Okay, yeah, s minus 2 s minus 3. Okay, இப்போ क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க, y of 0 plus y dash of 0. So y of 0 plus y dash of 0 என்னன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரெண்டு பக்கம் இன்வெர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். லேப்லாஸ் இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது y of t கண்டுபிடிக்கும். ஸோ y of t யார் வரும்னாக்கா L inverse of 5/2 times s minus 1 minus L inverse of
2 by s minus 2 plus L inverse of 1 by 2 s minus 3. So constant வந்து linear, Laplace என்றது linear transformation, அதனால inverse linear தான் இருக்கும். அதனால அந்த scalar வெளியே வந்துரும். 5 by 2 L inverse of 1 by s minus 1 minus 2 L inverse of 1 by s minus 2 plus 1 by 2 times L inverse of 1 by s minus 3. So 1 by s இது வந்து e power t. Okay. Therefore 5 by 2 into e power what is the Laplace of e power atr naka 1 by s minus a, right? அப்ப inverse na இது வந்து அப்ப இதோட inverse யானக்கா just e power t minus 2 times இது வந்து e power 2t plus 1 by 2 times இதோட என்னன்னா e power 3t. Okay, so இதான் வந்து யாரு y of 0, sorry y of t. இப்போ y dash வேணும், y dash of t னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறீங்க. So e power t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா e power t தான், therefore y by 2 e power t. இத பண்ணும்போது 2 times வரும், அப்போ 4 times e power 2t. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 3 by 2 e power 3t. இப்போ y of 0 plus y dash of 0. First e power 0 வந்து always 1, therefore first வந்து 5 by 2 minus 2 plus 1 by 2. இது வந்து y of 0. இந்த y dash of 0 வந்து என்ன வரும்னாக்க again 5 by 2 minus 4 plus 3 by 2. So இது வந்து 2 times 5 by 2, therefore just 5. அப்புறம் minus 2 minus 4 வந்து minus 6. So இது 1 by 2, இது 3 by 2, therefore 4 by 2, 4 by 2 யாருனாக்கா 2. So therefore this is 7 minus 6, therefore this is 1. So answer is 1. Just inverse எடுத்து அது அப்படியே எழுதினா வந்துரும். Next question. So let x and y have joint probability density function given by, இது ஜஸ்ட் வந்து நோட்டேஷனுக்காக தான் இந்த சஃபிக்ஸ்ல வந்து xy கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னா ஜஸ்ட் f of xy தான் கொடுப்பாங்க. Okay, so this is equal to 2 if 0 less than x less than 1 minus y, okay, and y varies from 0 to 1. So if fy denote the marginal probability density function of y, then what is the value of fy of 1 by 2? So first வந்து marginal distribution எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம். So this 96th problem. 96. So suppose the function joint distribution function f of x நம்ம கொடுத்தாங்கனாக்கா இந்த notation fx of x இது வந்து marginal distribution of along with capital X. இது என்னன்னாக்கா minus integral minus infinity to minus plus infinity f of x comma y. x வந்து கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். y ஐ பொறுத்து பண்ணணும். ஓகே, இப்போ fy of y என்றது என்னன்னாக்கா y வந்து கான்ஸ்டன்டா ட்ரீட் பண்றோம். ஸோ integral x to dx. ஓகே, இங்க வந்து y கான்ஸ்டன்டா, அதனால x. ஸோ இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, fy of 1 by 2 கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ fy of 1 by 2 ஃபர்ஸ்ட் fy of y யாருனாக்கா இன்டர்வல் f யாருனாக்கா 2 இன்ட்டு dx. ஆனால் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் தான் போடணும். இங்கே x வேரிஸ் ஃப்ரம் 0 to 1 minus y. இங்கே ஃபங்க்ஷன்லேயே பார்த்தா தெரியும், x வந்து வேரிஸ் ஃப்ரம் 0 to 1 minus y. ஓகே, இப்போ f of 1 by 2 தான் கண்டுபிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலாக fy of y கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இதை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கனாக்கா 2 times x, இதுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறீங்க லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட். ஸோ தேர்ஃபோர் இது என்ன வரும்னாக்கா 2 times 1 minus y தான், ஏன்னா x பதிலாக 1 minus y போட முடியும். இதான் வந்து fy of y. இப்போ fy of 1 by 2 போடுறோம். அப்போ yக்கு பதிலாக 1 by 2 போட்டீங்கன்னாக்கா 2 into 1 minus 1 by 2. So this is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 cancel, therefore we get to 1. Okay, therefore answer is 1. So just இதான் marginal distribution function. இதுதான் marginal function. ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்கு, எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு இருக்கு. எக்ஸ்னா இந்த ஒய்யை பொறுத்து நீங்க இன்டெகிரேட் பண்ணணும், இந்த லிமிட்டும் ஒய்யோட லிமிட்டா இருக்கும். ஆனா ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துக்கிற the joint distribution function தான் நீங்க எடுக்கணும். அதுனா உங்க ஆன்சர். ஸோ சிமிலராக இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் 96னும் இந்த இதுதான் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான். நீங்கள் வந்து இது வந்து குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராபர்ட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், அதை நீங்கள் போட்டுருங்க.
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகே, இது வந்து நம்ம ஒரு தியரம் வந்து ஆர்குமெண்ட் பிரின்சிபல். ஓகே, ஆர்குமெண்ட் பிரின்சிபல் என்னன்னா இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் மேலே இருக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலானாக்கா ஆக்சுவலி என் ஆஃப் அந்த இது வரும், அந்த என் ஆஃப் காமா கமா ஏ இன்டெக்ஸ் இது ஈக்குவல் டு n மைனஸ் சி. ஸோ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் தான் அதுக்கு ஃபார்முலா. ஸோ என்ன 97க்கு ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இந்த என் ஆஃப் காமா கமா த பாயிண்ட் இசட் நாட் பை 2 pi I interload that gamma f dash of z by f of z dz இது யாருனாக்கா n minus p, where n என்றது என்னன்னாக்கா number of zeros of z f of z, p என்றது என்னன்னா number of poles of f of z. ஸோ இங்கே f of z யாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க, f of z equal to z cube times e power z square. ஸோ z cube into e power x க்கு நமக்கு 1 plus x plus அதுக்கு z வேற x வேற போட்டீங்கன்னா 1 plus z square by 1 factorial plus z square whole square by 2 factorial and so on. ஸோ டினாமினேட்டர்ல வந்து z வரல, நம்மளுக்கு டினாமினேட்டர்ல z வந்தால் தான் நம்மளுக்கு போலே கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இதுல z equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 0 ஆகாது. அப்போ இங்கதான் வரும். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் யாருனாக்கா கவுண்டிங் மல்டிபிளிசிட்டி வந்து 3. ஓகே, ஸோ தேர்ஃபோர் ஆனா இங்க என்ன சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா let gamma be the circle z equal to e power I theta but theta varies from 0 to 4 pi. ஸோ அப்போ 0 to 2 pi தான் ஒரு சர்க்கிள், மறுபடியும் இன்னொரு டைம் ரிப்பீட். அப்போ அந்த வந்து 2 டைம் வரும் அந்த சர்க்கிள். நீங்க பார்க்கும்போது 2 டைம்ஸ் வரும், ஒரு ரவுண்ட் வருது. இது வந்து 0 to 2 pi, மறுபடியும் ஒரு ரவுண்ட் வருது, அதே மேலேயே வரும். ஸோ அப்போ யூஸ்வலாக வந்து அந்த மாதிரி 2 டைம் வந்துச்சுன்னா அந்த என் ஆஃப் காமா கமா தட் பாயிண்ட் வந்து 0 இதுங்கிறது 2ன்னு எத்தனை டைம்ஸ் அது ரிப்பீட் ஆகுதோ அது 2 டைம்ஸ். ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வந்துனாக்கா இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் யாருனாக்கா 3. ஆக்சுவலாக நான் இங்கே தப்பா எழுதுனேன், இந்த ஃபார்முலா இங்கே வராது. ஓகே, இது இந்த பக்கம் அந்த என் ஆஃப் அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து அந்த பக்கம், தட் இஸ் என் ஆஃப் காமா கமா இசட் நாட் டைம்ஸ் n மைனஸ் p. ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by 2 pi I integral f dash of z by f of z dz. இப்போ நோ போல்ஸ், போலே கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு z cube e power z square க்கு போல் கிடையாது, ஒன்லி ஜீரோஸ் தான். அதுவும் ஜீரோஸ் எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னா 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது. கவுண்டிங் மல்டிபிலிட்டி வந்து 3. தேர்ஃபோர் n வந்து 3, p வந்து 0, இது வந்து 2. ஏன் இது 2னாக்கா இந்த சர்க்கிள் வந்து 2 டைம்ஸ் வரும், 0 to 4 pi, அதனால அது 2 டைம்ஸ். தேர்ஃபோர் 2 times 3 that is 6. The answer. Okay. Next question. இப்போ 98 பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து fn of x equal to 2n x power n minus 1 1 plus x, where x varies from 0 to 1. Then what is the limit n goes to infinity 0 to 1 fn of x dx. ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் எஸ்டிமேட்ஸ்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னாக்கா நீங்கள் x equal to 1ன்னு போடும்போது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் n கிடைக்கும். ஓகேங்களா, ஏன்னா அந்த 1 இந்த 1 plus x வந்து 2 ஆயிடும், 2 to கேன்சல், ஜஸ்ட் n கிடைக்கும் fn of 1. ஆனால் அது டைவர்ஜஸ். ஸோ அதனால நம்ம பாயிண்ட் லிமிட்லாம் நம்ம அங்கே போயிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம், ஜஸ்ட் சிம்பிளா அந்த எஃப்என் இன்டெகிரேட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் n கோஸ் இன்ஃபினிட்டி போட்டால் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும். ஸோ இப்போ 98 ப்ராப்ளம் fn of x வந்து யாருன்னாக்கா 2n x power n minus 1 by 1 plus x. இப்போ இன்டெகிரல் 0 to 1 fn of x dx ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும். dx integral 0 to 1 2n x power n minus 1 by 1 plus x dx. இப்போ வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் வேரியபிள் பண்ணுவோம். இப்போ டேக் u equal to x power n. இப்போ டெஃபினிஷன் பண்ணினாக்கா du equal to இதை டெஃபினிஷன் பண்ணீங்கன்னா n into x power n minus 1 dx. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இப்போ எக்ஸுக்கு 0 போட்டாலும் u 0 தான், எக்ஸுக்கு 1 போட்டாலும் u 1 தான். அப்போ லிமிட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, இன்டெகிரலோட லிமிட்.
integral 0 to 1 இந்த nx power n minus 1 dx du போட்டுக்கலாம். அப்போ மேலே வந்து ஜஸ்ட் 2 times du தான் வரும். ப்ளஸ் கீழே வந்து 1 ப்ளஸ் வாட் இஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா u power 1 by n. ஓகே, நவ் இது நீங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணால் இது வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், லிமிட் n goes to infinity எடுக்கிறோம். ஸோ we know that u அந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் இப்போ u equal to 0 வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம், ஏன்னா இன்டெகிரேஷன் ஆகும் பிரச்சனை. ஸோ இது எங்கே அப்ரோச் ஆகும், 1க்கு அப்ரோச் ஆகும். therefore 1க்கு அப்ரோச் ஆச்சுன்னா இந்த 1 + 1 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் du இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கனாக்கா u அது 0 to 1 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1. therefore இப்போ நீங்கள் fn of x dx இது என்ன ஆயிடுனாக்கா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இன்டெகிரல் 0 to 1 இது 2 ஆயிடும், ஏன்னா இது வந்து 1 1 + 1 2 கேன்சல் ஆச்சு ஜஸ்ட் du இருக்கும். ஸோ இது வந்து u அதை நீங்கள் லோயர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணினாக்கா ப்ரொவைட், ஏன்னா நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் u power 1 by n converges to 1. ஸோ ஆன்சர் இஸ் அந்த மாதிரி நம்ம உள்ள மதம் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லிமிட் n goes infinity போட்டு இல்லைன்னா நீங்கள் அதை இப்போ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து அதை யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூ சொல்லி அந்த லிமிட் வந்து உள்ள வந்து அதை நீங்கள் பண்ணுவாங்க. அதான் சொல்ல ஆக்சுவலாக இன்பில்ட்டாக தான் பண்ண போறீங்க. ஓகே, வேற எதுவும் பண்ணுங்க எக்ஸப்ட் அந்த 0 இப்போ ஓப்பன் என்ட்ரல் 0 ஆக்கணும், ஒன்லேயே கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓப்பன் 0 க்ளோஸ் டு 1 கூட பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இதில் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம இன்டெகிரல் தான், ஏரியா தான், அந்த என் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிரச்சனை. நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் அது வந்து ஆன்சர் வந்து. ஸோ சிமிலராக இந்த ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1, எஸ் வந்து 2, டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டியும் ஆரும் சேம் தான், இது வந்து 2. ஆர் வந்து என்னன்னாக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1, இதுவும் டி சேம் எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு 2. therefore s square minus 4rt இது என்னன்னாக்கா s square வந்து 4 minus 4 times இது ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணாலே x square plus y square minus 1 whole square ஆயிடும். therefore இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணனாக்கா 4 வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 minus இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினாக்கா a square plus ஓகே பெட்டர் வந்து அப்படியே வச்சுக்கணும். ஸோ 1 plus x square y square minus 1 whole square. இப்போ ஆப்ஷன் பார்ப்போம். பரபலிக்கா இருக்குமா? சப்போஸ் x square plus y square வந்து greater than 2 இருந்தா பரபலிக்கா இருக்குமா? பரபலிக்கா இருக்குன்னா இது 0வா இருக்கும். ஓகேவா? இது 0வா இருக்குன்னா இது should be 0வா இருக்கும். அப்பனா the x square plus y square minus 1 whole square should be 1ஆ இருக்கும். ஓகே, அப்ப அது வந்து இது வந்து greater than 2வா இருந்ததுன்னா அதான் ஆப்ஷன் சொல்றாங்க. அப்போ இது கிரேட்டர் தென் 2னா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் தென் 2வா இருந்தால் இது 0 ஆயிடும் சொல்றாங்க. இது ஆகணும் அவசியம் இல்லை, பிகாஸ் இப்போ ரெண்டு பக்கம் 1 சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர். அப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணாலும் 1 விட பெருசு. அப்போ இது வந்து 1 விட பெருசு, அது வந்து 1 கழிச்சுட்டா 0 வரும்னு சொல்றாங்க. அது வராது, ஏன்னா இது 1 விட பெருசுனா ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தான். ஸோ அது 0 ஆகாது, பரபலிக்கா இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை இந்த டேர்ம். ஸோ சிமிலர்லி ஹைப்பர்பலிக்கா இருக்குமா அப்படின்னா இது அதுவும் இருக்காது. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஈஸியாக ஹைப்பர்பலிக் வந்து இந்த ரீஜியனில் இருந்தால் தான் ஹைப்பர்பலிக்கா இருக்கும். ஹைப்பர்பலிக்னா என்ன இருக்கும், பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம் எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த உள்ள இருக்கிற டேர்ம் இந்த 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து இது பாசிட்டிவாக இருந்தால் தான் டோட்டலாக பாசிட்டிவ் வரும், ஹைப்பர்பலிக்கு வரும். ஸோ இந்த 1 இல்லைன்னா இதை அந்த பக்கம் கொண்டு போங்க, 1 இஸ் கிரேட்டர் தென் x square plus y square minus 1 whole square. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம இன்னும் எதுலானாக்கா 1 greater than x square plus y square minus 1. ஓகே, இதை இப்போ இந்த பக்கம் கூட்டிட்டீங்க, 2 is less than 2 விட கம்மியாக தான் இருந்தாங்க x square plus y square and this should be positive, ஏன்னா x y x square பண்ணுறது பாசிட்டிவ். அப்போ இந்த ரீஜனில் இருக்கும்போது தான் பாசிட்டிவ் வரும். ஸோ அதான் அந்த லாஸ்ட் ஒன். ஸோ மற்றதெல்லாம் வராது. ஸோ சேம் தான்.
இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா let f is a function from R2 to R defined by x power 6 2x square y so under f of x comma y equal to x power 6 minus 2x square y 2x square y minus x power 4y minus x power 4y plus 2y square. Okay. So இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப்க்கு வந்து சேடல் பாயிண்ட் லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் நம்மளுக்கு தெரியும். நான் எல்லாமே ஆர்ஜினில் தான் கேட்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஆர்ஜினில் லோக்கல்லாம் என்ன லோக்கல் மேக்ஸிமம் எப்படி நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும். ஓகே. ஸோ கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் 0 இருக்கும், ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் 0 இருந்தால் அது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. எய்தர் லோக்கல் மேக்ஸிமம் ஆர் லோக்கல் மினிமம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை நம்ம சேடல் பாயிண்ட் தான் ஆன்சர். நான் சேடல் பாயிண்ட் என்ன சொல்றேன். ஸோ ஒரு சேடல் பாயிண்ட் அட் ஆர்ஜ் அப்படின்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வந்து ரெண்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் என்னது எஃப்எக்ஸும் 0 இருக்கணும் அட் த பாயிண்ட்ல ஆர்ஜின்ல எஃப்ஒயும் 0 இருக்கணும். அப்புறம் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர். இது வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும். இது நடந்ததுன்னா அடுத்த பாயிண்ட் 0,0 ஏன்னா ஆர்ஜின் பற்றி தான் கேட்கும். ஸோ இந்த மூணுமே நடந்ததுன்னா 0,0ல இந்த 0,0 இஸ் சேடல் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிங்க. இப்போ எஃப்எக்ஸ் யாருனாக்கா 6x power 5 minus 4xy minus 4x cube. இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் எக்ஸுக்கும் 0 ஒய்க்கும் 0 படினா கண்டிப்பாக 0 ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ் இருக்கு ஒய் இருக்கு அதனால 0. சிமிலர்லி எஃப்ஒய் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா minus 2x square minus x power 4 plus 4y. Again, இங்கே x equal to 0, y equal to 0 பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் 0 ஆகிடும் அட் த பாயிண்ட் 0. ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுது. நீங்கள் சிம்பிளாக இதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் இது வந்து டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது என்னன்னா மறுபடியும் இந்த எஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ எஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் 30 x power 4 எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் 4y minus 12x square y. ஓகே. இப்போ எஃப் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். அகைன் இது ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 4 மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா மற்ற டேர்ம்ல ஒய் கிடையாது, இங்கே தான் ஒய். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னது அந்த ஃபார்முலா போட்டு இதில் போட்டீங்கன்னாக்கா என்ன கிடைக்கும். இது வந்து இது இருக்கு, இது வந்து ஜஸ்ட் 4. இப்போ எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும் அவ்வளோ. ஸோ இப்போ இதை எக்ஸை பொறுத்து பண்ணுங்க எஃப்எக்ஸ் ஒய். இது எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் -4x, இது -4x கியூப். ஓகே. இல்லைன்னா வச்சுங்களேன் இதை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும். இந்த எஃப்எக்ஸ் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் எஃப்எக்ஸ் ஒய். அப்போ ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் இது ஜஸ்ட் -4x கிடைக்கும். ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது இங்கே வந்து -4x ரெண்டுமே சேமாக தான் வரும். ஓகே. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா -4x -4x கியூப் அங்கேயும் அதான் வரும். ஸோ ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை போடும்போது எஃப்எக்ஸ் யாருனாக்கா 30x power 4 minus 4y minus 12x square y into f y square யாருனாக்கா ஜஸ்ட் 4 அப்படின்னு 4 வந்துடும். ஸோ மைனஸ் ஆக்சுவலி ரெண்டுத்துக்கு 4 காமனாக வெளியேற்றுருவோம். அப்போ மைனஸ் காமனாக வெளியேற்றலாம் ப்ளஸ் ஆகிடும் x plus x கியூப் ஆகிடும். ஓகே. இப்போ அட் த பாயிண்ட் 0,0 கரெக்டா 0 போட்டாலே எல்லாம் 0 ஆகிடும். ஓகே. ஐ திங்க் நான் இதை மிஸ்டேக் பண்ணுறேன். இது ஸ்கொயர் பண்ணணும். இதுவே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்கே 4 ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் லெஸ் than or equal to 0. ஸோ அட் த பாயிண்ட்ல எல்லாமே நடக்கும். therefore is சேடல் பாயிண்ட். ஸோ சேடல் பாயிண்ட்னா இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் சேடல் பாயிண்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதை நீங்கள் செக் சேடல் ஒன்ஸ் அகைன் நீங்கள் சேடலில் என்னன்றதை ரீகால் பண்ணிடுங்க. இந்த செகண்ட் வேரியபிள் 2 வேரியபிள். ஸோ சிங்கிள் வேரியபிளில் வேற மாதிரி படிக்கணும், 2 வேரியபிளில் வந்து வேற மாதிரி படிக்கணும். மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் வந்து 2 வேரியபிளுக்கு வந்து ரெண்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவும் 0. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்படி மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் மினிமம் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் 0 வச்சு அந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் சப்ஸ்டிட் பண்ணி அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் மினிமம், நெகட்டிவ் இருந்தால் மேக்ஸிமம். அப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் 2 வேரியபிள் என்ன பண்ணணும், ஈச் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும்.
எக்ஸை பொறுத்து ஒய்யை பொறுத்து பாசிட்டிவ் கண்டுபிடிச்சி ஈக்குவல் 0 போட்டு அதை பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல போட்டு பண்ணுவோம். அது வந்து லோக்கல் மினிமம் லோக்கல் மேக்ஸிமம் ஃபார் 2 வேரியபிள்ஸ். ஸோ சேடல் பாயிண்ட்ன்றது எக்ஸ்ட்ரா அந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் இந்த இது சாட்டிஸ்ஃபை இந்த டோ ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை இதுவும் 2 சாட்டிஸ்ஃபை. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த யூஎன்ன்றது ஒரு சீக்வன்ஸ் n ஃபேக்டோரியல் பை 1 × 3 × 5 up to 2n - 1. ஸோ நான் ஐடியா சொல்கிறேன், நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ யூஎன் யாருன்னா n ஃபேக்டோரியல் பை 1 × 3 × 5 × etc. 2n - 1. ஸோ இப்போ நம்ம மேலே என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா 2 ஈவன் நம்பரெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் 2n வரைக்கும். ஸோ கீழே வந்து அதே அப்போ 1 × 3 × 5 இருக்குன்னா நம்ம நடுவில் அந்த 2, 4, 6 அந்த மாதிரி எல்லாம் 2n வரைக்கும் போகும். அப்போ மேலே n ஃபேக்டோரியல் இது எல்லாத்துலேருந்து காமனாக 2 வெளியேற்றினா 2 பவர் n இன்ட்டு 1 × 2 × etc. n பை இது 2n ஃபேக்டோரியல். ஓகே, ஸோ தேர்ஃபோர் இது எனக்கு ஒரு n ஃபேக்டோரியல் இருக்குது, இங்கே ஒரு n ஃபேக்டோரியல் இருக்குது. தேர்ஃபோர் இந்த un யாருனாக்கா n ஃபேக்டோரியல் ஸ்கொயர் 2 பவர் n by 2n ஃபேக்டோரியல். ஸோ இதான் வந்து சிம்பிள் ஃபார்மா u1 எழுதுது. ஸோ இப்போ இந்த u1 வந்து n கோச் இன்ஃபினிட்டி என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த un + 1 by un. ஸோ நம்ம அந்த ரிசல்ட் படிச்சிருக்கோம் un + 1 by un மாடலஸ். இந்த லிமிட் வந்து 1 விட கம்மியாக இருந்தனாக்கா இந்த லிமிட் ஆஃப் un வந்து 0 அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ அதை தான் நீங்கள் செக் பண்ண போறீங்க. ஸோ un வந்து இது. இப்போ un + 1 யாருனாக்கா n + 1 ஃபேக்டோரியல் ஸ்கொயர் 2 பவர் n + 1 by 2 of n + 1 whole factorial. இப்போ un + 1 by un போட்டீங்கன்னாக்கா எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகணும் அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு நீங்கள் n கோஸ் இன்ஃபினிட்டி போகும்போது கண்டிப்பாக 1 விட கம்மியான ஒரு லிமிட்டாக 2 × n + 1 இது வந்து un + 1. இப்போ un போது அந்த டினாமினேட்டர் மேலே போயிடும். இந்த 2n ஃபேக்டோரியல் இங்கே வந்து n ஃபேக்டோரியல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2 பவர் n. ஸோ n + 1 வந்து n + 1 × n ஃபேக்டோரியல். ஸோ அப்போ இந்த n + 1 ஃபேக்டோரியல்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் இது கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இந்த டேர்ம் என்னன்னா ஜஸ்ட் n + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் ஆகும். அதே இந்த 2 பவர் n 2 பவர் n கேன்சல் ஆச்சு ஜஸ்ட் 2 தான் ஆகும். ஓகே, ஸோ இங்கே அப்புறம் மீதி என்ன இருக்குன்னா 2n ஃபேக்டோரியல் இருக்கு. டினாமினேட்டரில் வந்து 2 டைம்ஸ் n + 1 ஹோல் ஃபேக்டோரியல். ஸோ அகைன் இதில் வந்து இது வந்து என்னன்னாக்கா 2 டைம்ஸ் n + 1 ஃபேக்டோரியல். இது வந்து கண்டிப்பாக 2n அதிகம், 2n ஃபேக்டோரியலை விட அதிகம். எனக்கு இது நீங்கள் ப்ராடக்ட் ஆஃப் 1 × 2 × 3 எக்ஸெட்ரா 2n வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2n + 1 எக்ஸெட்ரா அப்படி போகும்போது கடைசியாக தான் 2 of n + 1. ஆக்சுவலாக 2n + 2 தான் இது. ஓகே, இது 2n × 2n + 1. இது அடுத்த டேர்ம் யாருனாக்கா 2n + 2. ஸோ இதான் சிம்பிளாக எழுதணும்னா இந்த 2 × n + 1 ஃபேக்டோரியல் யாருனாக்கா 2n + 2 ஃபேக்டோரியல் தான் இந்த டினாமினேட்டர். ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குனாக்கா un + 1 by un n + 1 whole square 2 times into 2n factorial by 2n + 2 இந்த 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபேக்டோரியல். ஸோ இது அந்த அகைன் நாம் என்ன சொல்லியிருக்கோம், அந்த 2n + 2 ஃபேக்டோரியல் யாருனாக்கா 1 × 2 × 3 up to 2n, அப்புறம் 2n அடுத்த டைம் யாரு 2n + 1 அடுத்த டைம் யாரு 2n + 2. இதான் வந்து 2n + 2 ஃபேக்டோரியல். அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம 2n ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம். therefore this is equal to 2n factorial into 2n + 1 into 2n + 2. அதான் வந்து இந்த 2n ஃபேக்டோரியல். இப்போ அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டிட் பண்ணினா இந்த 2n ஃபேக்டோரியல் இந்த 2n ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் 2n + 1 ஹோல் ஸ்கொயர் by 2n + 1 into 2n + 2 வரும். ஸோ இந்த டினாமினேட்டரில் 2 எடுத்து கேன்சல் பண்ணிடலாம். இதில் காமனாக 2 இருக்கு, அந்த 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் n இதில் காமனாக வெளியேற்றிங்கன்னா n² வரும். 1 + 1 by n நியூமரேட்டரில் வரும்.
டினாமினேட்டரில் வந்து 2 அகைன் n வெளியே எடுக்கிறீங்க. ஓகே, இல்லை நீங்கள் 2n வெளியே எடுக்கணும், ஒன்றும் பிரச்சனை. ஸோ 1 + 2/n. சரி, எக்ஸ்ட்ரா இங்கே 2 வரும், இங்கே தான் 1/2. ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக எழுதுறேன். ஸோ இப்போ ஒரு 2 கேன்சல் பண்ணிடலாம். இந்த இதுலேருந்து 2 இன்னும் நான் சிம்பிளாக ஒரு ஸ்டெப் எழுதிட்டு எதுனா கரெக்டாக இருக்கும். 2n + 1 × n + 1. ஸோ அகைன் இந்த n + 1 ஒரு n + 1 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ மேலே ஜஸ்ட் n + 1 தான் வரும். கீழே வந்து 2n + 1 வரும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஆகும்னா n காமனை மேலே வெளியேற்றலாம். அப்போ 1 + 1/n மேலே வரும். கீழே என்ன பண்ணலாம்னாக்கா 2n வெளியே எடுக்கும். அப்போ 1 + 1/2n வரும். ஸோ as n goes to infinity அந்த n கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1/2 டைம்ஸ் இது வந்து 1 போகும். அப்போ டோட்டலாக 1 போகும் × 1. அப்போ இது வந்து less than 1. ஸோ அப்போ u1 + u1 வேல்யூ வந்து less than 1. ஸோ அதனால அந்த u1 லிமிட் வந்து 0. ஸோ ஓகே, therefore answer is 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது நான் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். சப்போஸ் இந்த நான் யூனிட் எலமெண்ட்லாம் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணலாம். எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஆர் விச் இஸ் நாட் இன் ஐ இஸ் இன்வெர்டிங். அப்போ அந்த ஐடியில் இருக்கிறதுலாம் யாருனாக்கா நான் யூனிட் எலமெண்ட் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணலாம். அது எத்தனை ஒரே ஒரு மேக்ஸிமம் தான் இருக்கும், நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ மேபி இது வரைக்கும் இருக்கட்டும். மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு தான். ஸோ எனிவே நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, பை.